We continue exercise 3.19 for matrix. Question number 11. If matrix A, B, C, D. So this is elements of matrix and I for unit matrix 1 0 0 1. Then show that A square minus A plus D into A. This is equal to BC minus AD into I2. Here I2 means we know very well what is symbol for I. Denoted by. Good morning students. We continue exercise 3.19 question number 11. If given matrix A and the matrix unit matrix I, then show that A square minus A plus D into A is equal to BC minus AD into I2. Here I2 means the unit matrix of order 2 by 2. It is short form I2. Okay. Now we show the result. First of all, write given matrix. The elements of A, B, C, D, and the unit matrix I 1 0 0 1. So the order of I is 2 by 2. It means we can write simply I2. First of all, we have to write. So what is we have to prove? To show A square minus A plus D into A is equal to BC minus AD into I2. Here in two terms, LHS one term and RHS another one term. First of all, we take LHS. What is in LHS side? A square minus A plus D into A. So first of all, we find the values of in LHS side. Okay. First we find A square. A square means A into A, that is A square. So we write elements of A. What is the elements of A? A, B, C, D into, we have to also write A, B, C, D. Students, listen carefully. Suppose A square means the matrix A, B, C, D. Some students do the mistake. So A square means we write A square, B square, C square, D square. This is wrong. We take first row, multiply with the first column. Use matrix multiplication concept. So A into A square plus B into C. We write BC. Students, here A into A square. We studied in algebra. Algebra ரெண்டு டேர்ம்ஸ் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்ம பார்த்துருப்போம். x into x நம்ம என்ன நீங்க ரைட் பண்ணுவீங்க x ஸ்கொயர். அதே சேம் கான்செப்ட் தான் a into a அப்படினா வரும்னா a ஸ்கொயர் வரும். Okay, next first row multiply with the second column. So a into b, we write ab. Next b into d plus b into d, we get bd. Next second row multiply with the first
column. C into A. C into A we get CA or we write AC. Students listen. C into A is equal to CA. A into C is equal to AC. So here both are same because listen, 3 into 4 12, 4 into 3 also we get 12. So we write CA is equal to AC. So then only we write AC. Next step, D into C. So D into C we get CD, right? CD. Next step, second row multiply with the second column. Second row, second column. This is second row, second column. This is second column. The place for so the right note program. So next step, C into B. C into B. C B solla or right BC. Next step, D into D. D into D we get D square. So plus D square. So can write A square is equal to A plus BC AB plus BD AC plus CD BC plus D square. So we have found A square. Next we have find A plus D into A. A plus D into A. A plus D is here one of the scalar. This scalar is unknown value because it is given the variable. இது வேரியபிளா கொடுத்திருக்காங்க, ஒரு அன்னோன் கொடுத்திருக்காங்க. இது ஒரு ஸ்கேலார் இல்லையா? இங்க இந்த A ஏதோ இந்த கேபிட்டல் ஏதோ மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா மேட்ரிக்ஸ் தான் மென்ஷன் பண்ணுது. இது ஏதோ மென்ஷன் பண்ணுது ஒரு ஸ்கேலார். அப்ப நமக்கு தெரியும் ஒரு ஸ்கேலாரோட ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எப்படி மல்டிப்ளை பண்றது அப்படினு இல்லையா? அந்த ஸ்டெப் தான் இங்க ஃபாலோ பண்ண போறோம். சோ A plus D into A. சோ A வை மல்டிப்ளை பண்ற போறோம் இல்லையா? A யோட மேட்ரிக்ஸ் ரைட் பண்ணுங்க. A B C D. இப்போ முன்னாடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ 3 into 1 2 4 5 ஒரு ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் நீங்க என்ன செஞ்சிருப்பீங்க? இந்த கான்செப்டை படிச்சிருப்பீங்க. ஒரு ஸ்கேலாரோட ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுவீங்க? இந்த ஸ்கேலாரை இந்த மேட்ரிக்ஸோட எல்லா எலிமெண்ட்ஸோட என்ன செய்வோம்? மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா? அப்போ அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும்? 1 into 3 3 3 2s are 6 3 4s are 12 3 5s are 15. so இதுதான் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் என்ன செஞ்சிருக்கோம்? படிச்சிருக்கோம். அதே ரூலை நீங்க பண்ண போறோம். A plus D is one of the scalar. அதோட ஒரு A மேட்ரிக்ஸ் என்ன செய்ய போறோம்? மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் இல்லையா? காரணம் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? அப்ப இது A plus D வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல எல்லா எலிமெண்ட்ஸோட என்ன செய்ய போறோம்? மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். அப்ப A plus D into A. Next A plus D into B. Next A plus D into C. Next A plus D into D. இப்போ இங்க பாருங்க, இங்க A plus D into A இருக்கு. அப்ப இதுல ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அப்ப இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எப்படி பண்ணணும்னா இந்த A வை எடுத்து A ஓட ஒரு டைம் மல்டிப்ளை பண்ணனும், and இதோட மல்டிப்ளை பண்ணனும்னா D ஓட மல்டிப்ளை பண்ணனும். So for example நம்ம படிச்சிருப்போம் x plus 3 into 4 அப்படினா நீங்க என்ன செஞ்சிருவீங்க? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த 4 எடுத்து இதோட மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, x ஓட பண்ணுங்க. அப்ப மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும்? 4x. அடுத்து 4 into 3 அப்ப என்ன வரும்? 12. இதே ப்ரொசீஜர் தான் இங்க ஃபாலோ பண்ண போறோம். சரியா? So listen carefully. So A into A we get A square plus
A into D we get AD. Next B into A we get BA or AB, both are same, we write AB. Next B into D we write BD. Next C into A we get CA or AC, both are same, AC plus C into D we get CD. Next D into A we get AD plus D into D we get D square. So this is value of A plus D into A. So இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம்னா LHS ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். பாருங்க LHS ல இருக்கிற அந்த டேர்ம்ஸ் ஓட வேல்யூ A ஸ்கொயர் ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? A plus D into A கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணனும்னா A ஸ்கொயர்ல இருந்து எதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும்? A plus D into A என்ன பண்ணனும்? சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். ஓகேங்களா? அதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். So A ஸ்கொயர் minus A plus D into A. So first A square value write பண்ணனும். நம்ம A square கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதாவது A square plus BC AB plus BD AC plus CD BC plus D square minus here write the values of A plus D into A. அத நம்ம என்ன சொல்றோம்? கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதோட வேல்யூ ரைட் பண்ணா அது என்ன கிடைச்சிருக்கு? A square plus AD AB plus BD AC plus CD and AD plus D square. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணனும்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து இந்த மேட்ரிக்ஸ் என்ன சேர்க்கிறோம்? சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும் இல்லையா? சப்ட்ராக்ட் பண்றது எப்படி நமக்கு தெரியும்? கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் தான் என்ன செய்வோம்? சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா? So A square plus BC க்கு corresponding elements here A square plus AD தான் என்னது? corresponding elements இல்லையா? அப்ப அதே மாதிரி அது AB plus BD இதுக்கு corresponding elements டெல்டா இல்லையா? இது வந்து என்ன செய்ய போறோம்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ண போறோம். இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் இல்லையா? அப்ப என்ன வரும்னா A square BC minus இது என்ன செய்யணும்? சப்ட்ராக்ட் பண்றோமா? அப்ப என்ன வரும்னா பிராக்கெட் போட்டுக்கோங்க. பிராக்கெட் போட்டு A square plus AD. சோ ஏன் சார் பிராக்கெட் போட்டோம் அப்படினா இங்க வந்து ரெண்டு டேர்ம் இருக்கு இல்லையா? அந்த ரெண்டு டேர்மையும் என்ன செய்யணும்? சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். அதனால தான் என்ன செய்யணும்? காமனா மைனஸ் போட்டு என்ன போட்டுருக்கோம்? பிராக்கெட் போட்டுருக்கோம். இது அப்புறமே நம்ம என்ன செய்யலாம்? சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி என்னன்னா AB plus BD minus AB plus BD AC plus CD minus AC plus CD BC plus D square minus AD plus D square. Okay, so next step A square plus BC. இப்போ இந்த மைனஸ் என்ன சொல்லுவோம்? உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா? அப்ப பண்ணா மைனஸ் A square minus AD. So back here plus A square minus A square ரெண்டு என்ன ஆகும்? கேன்சல் பண்ணிடலாம் இல்லையா? ஓகே, அதே மாதிரி இங்கே பாருங்க AB plus BD இந்த மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா minus AB minus BD. அப்ப இங்க பாருங்க here plus AB here minus AB. So அந்த ரெண்டு என்ன பண்ணலாம்? கேன்சல் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி plus BD and then minus BD இது ரெண்டு என்ன பண்ணலாம்? கேன்சல் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் AC plus CD. So minus இன்சர்ட் பண்ணும்போது minus AC minus CD. இப்போ
here plus AC, here minus AC, both are cancel. Next CD plus CD, here minus CD, then cancel ஆகும். Here இங்க பாருங்க, இங்க என்ன வரும்? BC plus B square minus cancel பண்ணும்போது minus CD minus D square. இப்போ here plus D square and minus D square, then என்ன ஆகும்? cancel ஆகும். So இப்போ சப்ராக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்க. BC minus AD, இங்க என்ன ஆகும்? எல்லாமே கேன்சல் ஆச்சா? அப்ப அங்க என்ன இருக்கும்? எல்லாமே கேன்சல் ஆனா 0 தானே? 0. அதே மாதிரி இங்க என்ன இருக்கும்? 0. இங்க என்ன இருக்கு? ரிமைனிங் BC minus students the சப்ராக்ட் பண்ணி முடிச்சோம்ல. சோ அப்ப ரிமைனிங் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா BC minus AD இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வருது. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் எலிமெண்ட்ல எல்லாமே கேன்சல் ஆச்சு. அப்ப என்ன இருக்கும்? 0. அதே மாதிரி இங்க செகண்ட் ரோல ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து என்ன இருக்குது? எல்லாமே கேன்சல் ஆச்சு. அப்ப என்ன வரும்? 0. நெக்ஸ்ட் இங்க எல்லாம் கேன்சல் ரிமைனிங் என்ன இருக்கு? BC minus AD. ஓகே, நவ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, இப்போ ஒரு மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து காமனா ஒரு எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளால என்ன செய்யணும்னா காமன் ஃபேக்டர் இருந்துச்சுன்னா அந்த காமன் ஃபேக்டர் என்ன செய்யலாம்னா வெளியே எடுக்கலாம். அதாவது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். 2 4 6 8 அப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல காமன் ஃபேக்டர் என்ன இருக்கு? 2ங்கிறது காமன் ஃபேக்டர் இல்லையா? இந்த 2ங்கிற காமன் ஃபேக்டர் வெளியில எடுத்துட்டா அது எப்படி ரைட் பண்ணா ஒரு ஸ்கேலரா இருக்கும் இல்லையா? அப்ப இந்த 2ங்கிற ஃபேக்டர் வெளியில வந்துச்சுன்னா இங்க ரிமைனிங் என்ன ஃபேக்டர் 1. ஏன்னா அப்ப நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும்? 2 * 1 என்ன வரும்? 2. அப்ப இங்க ரிமைனிங் இங்க இருக்கிற ரிமைனிங் ஃபேக்டர் வந்து also 2. அப்ப இங்க ரிமைனிங் ஃபேக்டர் வந்து 3. இங்க ரிமைனிங் ஃபேக்டர் வந்து என்ன இருக்குன்னா என்ன இருக்கும்? 4. இல்லையா? அப்ப மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க, செக் பண்ணிக்கலாம். 2 * 1 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 இல்லையா? சோ அப்ப இந்த காமன் ஃபேக்டர் தான் என்ன சொல்லணும்னா வெளியில எடுத்து ஒரு அத ரெண்டவா ரைட் பண்ணிக்கலாம், ஸ்கேலரா ரைட் பண்ணலாம். இப்போ அதே மாதிரி தான் இங்க பாருங்க, BC minus AD இங்க என்ன இருக்கு? 0. அது இங்க என்ன இருக்கு? 0. இங்க பாருங்க BC minus AD. அப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து நம்ம காமனா என்ன வெளியில எடுக்கலாம்னா BC minus ADங்கிற எலிமெண்ட்ஸ் என்ன செய்யலாம்னா காமனா வெளியில எடுத்துறலாம். சரி சார், இங்க 0 இருக்கு, அதுல இருந்து காமனா எடுக்கலாம். 0ல இருந்து எந்த ஃபேக்டர்னாலும் காமனா வெளியில எடுக்கலாம். ஏன்னா மறுபடியும் நம்ம 0ல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது we get 0 இல்லையா? சோ அதனால நம்ம 0ல இருந்து என்ன சொல்லலாம், எந்த ஒரு ஃபேக்டராலும் நீங்க காமனா வெளியில. சோ அப்ப வெளியில எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம ரைட் பண்ணும்போது எதை நம்ம வெளியில எடுக்கணும்? BC minus AD வெளியில எடுத்துட்டு எழுதுனா அப்ப ரிமைனிங் BC minus AD ங்கிற ஃபேக்டர் வெளியில வந்துருச்சு. அப்ப ரிமைனிங் ஃபேக்டர் இங்க என்ன இருக்கும்? இப்போ இங்க இருந்து எல்லாமே வெளியில வந்துருச்சு. சில பேர் என்ன செய்வீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன போடுவீங்க? 0 போடுவீங்க இல்லையா? சார் அங்கதான் எதுவுமே இல்லை, 0 போடலாமா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு என்ன செய்வீங்க? 0 போடுவ. அது தப்பு. இப்போ நீங்க இதை மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஏன்னா இது ஒரு ஸ்கேலரா தான் வெளியில வருது இல்லையா? இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 0 இங்க எழுதிங்கன்னா ஒரு 0 தான் வரும் இல்லையா? அப்ப அந்த எதுவுமே எல்லாத்தையும் நீங்க வெளியே எடுத்துட்டா அந்த ரிமைனிங் ஃபேக்டர் என்ன இருக்குன்னா 1 தான் இருக்குன்னு அர்த்தம். அடுத்தது 0ல இருந்து BC வெளியில வந்துருக்கும். இங்க என்ன ஒரு ரிமைனிங் 0ங்கிற ஃபேக்டர் தான். இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும்? 0 தான் வரும் இல்லையா? ஸோ அதனால இது எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி இங்க என்ன இருக்கும்? 0. இங்க BC minus AD. ஸோ இதுல இருந்து வெளியில வந்துருச்சுன்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? 1. ஸோ அப்ப நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு பாருங்க. BC minus AD இங்க என்ன வந்திருக்குன்னா 1 0 0 1. It is denoted by the unit matrix of order 2 by 2. இத நம்ம ஷார்ட்டா எப்படி ரைட் பண்ணலாம்னா I2 அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லையா? நான் ஆல்ரெடி இந்த சம்மோட இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் I2 அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு இல்லையா? ஸோ அப்ப we get RHS. So we proved a square minus a plus d into a is equal to BC minus AD into I2. Students, இந்த क्वेश्चन ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन. எக்ஸாம்ல அடிக்கடி கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. ஏதாவது டவுட்டா இருந்தா கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ்ல போட்டுருங்க. சரியா? மறுபடியும் நான் one more time explain பண்றேன். இந்த ரெண்டு டேர்ம் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். a square means a into a
அந்த ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸோட மறுபடியும் நம்ம எதை தான் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம், ஏ தான் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அதோட ரிசல்ட் இங்கே இருக்குது. இங்கே என்ன பண்ணுவோம், ஏ ஸ்கொயர் இங்கே ரைட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது ஏ ப்ளஸ் டி இன்ட்டு ஏ. நான் சொல்லிட்டேன் ஏ ப்ளஸ் டிங்கிறது ஒரு ஸ்கேலார். அந்த ஸ்கேலார் வந்து அன்னோன், நமக்கு தெரியாது, ஒரு அன்னோனாக இருக்குது. அந்த அன்னோனை ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸோட என்ன செய்யறோம், மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஏ ப்ளஸ் டி இன்ட்டு ஏ. அப்போ இங்கே தான் நம்ம என்ன செய்யணும், தப்பு பண்ணுவோம். இந்த ஏவை எடுத்து ஏவோட மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம், ஏதோட மல்டிப்ளை பண்ண மாட்டோம், டியோட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஆக்சுவலாக என்ன சொன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஏன்னா இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்னது, ஒரு 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 நம்பர், அது என்னன்னு தெரியாது. இப்போ சப்போஸ் ஏங்கிறது 3, டிங்கிறது 5, அப்போ 3 + 5 என்ன வரும், 8 ஆகும். அந்த 8 எவ்வளோ மல்டிப்ளை பண்ணணும், ஏவோட பண்ணணும் இல்லையா. ஆனால் அப்படி தெரியாதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த ஏவை எடுத்து இங்கே இருக்கிற ஏவோட ஒரு டைம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அதே மாதிரி ஏவை எடுத்து டியோட மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு என்ன ஈக்குவல் ஆகிடும். ஸோ அதை தான் இங்கே என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன செஞ்சுருக்கோம், பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுதான் வந்து ஏ ப்ளஸ் டி இன்ட்டு ஏவோட வேல்யூ. அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டு என்ன செஞ்சுருக்கோம், நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணிருக்கோம். இந்த சப்ராக்ட் பண்ணுறத கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்க. ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் நம்பர்ஸில் இருக்கும்போது ஈஸியாக சப்ராக்ட் பண்ணிடுறோம். பட் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு எலமெண்ட்டில் இது ஒரு எலமெண்ட் இல்லையா, இது ஃபுல்லாக ஒரு எலமெண்ட். பட் இந்த எலமெண்ட்டில் ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபுல்லாக அப்படி தான் இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கேயும் அப்படி தான் இருக்குது. அப்போ நம்ம இதிலிருந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ணும்போது அப்போ இந்த எலமெண்ட்லேருந்து இந்த எலமெண்ட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சப்ராக்ட் பண்ணுறோம். இப்போ சப்ராக்ட் பண்ணும்போது இந்த எலமெண்ட் ஃபுல்லாக தான் சப்ராக்ட் பண்ணுவோம். அப்போ என்ன செய்யணும்னா, சில பேர் என்ன செய்வாங்க, சப்ராக்ட் பண்ணும்போது இப்படி எழுதுவாங்க, ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி அப்படின்னு எழுதுவாங்க. இது வந்து ராங் இல்லையா. நீங்கள் என்ன செஞ்சிருக்க, அப்படின்னா ஏவை மட்டும் தான் ஏ ஸ்கொயர் மட்டும் தான் சப்ராக்ட் பண்ணுறேன், ப்ளஸ் ஏடி நீ என்ன பண்ணணும்னு அர்த்தம், சப்ராக்ட் பண்ணவே இல்லை இருக்கும். இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட் போட்டால் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா, இந்த ஹோல் நம்பர் தான், இந்த ஹோல் டேர்ம் இல்லையா, அதை ஃபுல்லாக என்ன சொல்லணும்னா சப்ராக்ட் பண்ணணும்னு அர்த்தம். ஓகேவா. ஸோ அதை தான் என்ன செஞ்சுருக்கோம், சப்ராக்ட் பண்ணி எழுதிருக்கோம். இது யாருக்கா டவுட் இருக்கா. அதே மாதிரி இங்கே காமன் எடுக்கிறது இல்லையா, காமன் எடுக்கிறதுல என்ன செஞ்சாங்க, ஏதோ தப்பு பண்ணிடுறாங்க. அவ்வளோதான்.